معروف سماجی و فلاحی ادارے فرینڈز آف میمن ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی استقبال رمضان کے سلسلے میں ایک شاندار و پروکار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہوا۔ قاری محمد یوسف نقشبندی نے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی، جبکہ محمد شاہد قادری نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ بعد ازاں قومی ترانہ پڑھا گیا۔ عاقل عبدالشکور نے تقریب کی نظامت کے فرائض انجام دیے۔ اس موقع پر معروف عالم دین مفتی محمد اویس نقشبندی نے زکوٰۃ کے موضوع پر خصوصی بیان کیا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جی میرے پاس تو 6 تولہ ہے، 5 تولہ ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ 7.5 تولہ پہ ہی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر 7.5 تولہ سے کم ہے سونا اور آپ کے پاس کوئی اور نصاب بھی ہے، جیسے وہ نقدی ہے 10,000 روپے رکھے ہوئے، تو اب دونوں کو ملایا جائے گا، اور دونوں کو ملا کے اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچتے ہیں تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ فرینڈز آف میمن ویلفیئر سوسائٹی کے روح رواں اور معروف بزنس مین اختر حسین شہزاد نے تمام مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور ادارے کی سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے دکھی انسانیت کی خدمت کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ معزز خواتین و حضرات، آپ سب کو استقبال رمضان کے تیسرے سال میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کا یہ پروگرام اور ہمارا ہر پروگرام جو ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گزشتہ سال کی کارروائی سے آپ کو آگاہ کریں، گزشتہ سال ہم نے کیا 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 اس سے آگاہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آئندہ کیا کرنے والے ہیں آپ کو جیسے ساتھیوں کو اس سے آگاہ کیا جائے۔ کچھی میمن اسٹوڈنٹ فیڈریشن کچھی میمن سوسائٹی یونٹ نے 1990 میں راشن کی تقسیم کا کام شروع کیا تھا۔ 25 خاندانوں سے یہ راشن شروع ہوا تھا، جو بڑھتے پچھلے 2 سال پہلے 1000 راشن تک پہنچ گیا۔ تو ہماری ٹیم نے اس دفعہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کیوں نہ فیملی، انتہائی مستحقین فیملی کو اون کر لیا جائے۔ اون فیملی، فیڈا فیملی کے ساتھ نام سے ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں۔ ابتدا میں کیونکہ ہمارا بجٹ 500 لوگوں کا سال کا تھا، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ 50 فیملی، تاکہ پورا سال ان کو دیں تو 600 راشن ہوں گے، 8,000 روپے پر ماہانہ حساب سے۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی ممتاز مذہبی اسکالر اور میزان بینک کے سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ محمد رضا پونا والا، جبکہ مہمان گرامی معروف صنعت کار انور صالح محمد جعفرانی تھے۔ اس موقع پر مقررین نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال اللہ فرماتا ہے جو ہم نے دیا وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو تقویٰ یا ڈر یا متقی کے لیے تیسری جو اہم شرط ہے نا، وہ یہ کہ اللہ نے جو دیا ہے مال آپ کو، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیسے نوازتا ہے۔ جو ابتدا میں قاری یوسف صاحب نے جو تلاوت کی تھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ کوئی ایک بیج، ایک دانہ زمین میں بوئے، اس میں سے 7 کونپلیں نکلیں اور ہر کونپل پر 100 بیج ہوں، یعنی ایک دانہ، اور اس میں سے 700 آپ کو رزلٹ ملے، اور اللہ فرماتا ہے میں اس سے بھی زیادہ دینے پر قادر ہوں۔ یہ تو منیمم ہے۔ تو جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، آپ بلیو کریں، آپ کو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ دے گا۔ یہ اختر شہزاد بھائی اور ان کی ساری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ کام کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں۔ ہمیں بھرپور تعاون کرنا چاہیے زکوٰۃ کی اور غیر زکوٰۃ کی بٹ میں۔ اللہ پاک دعا ہے اللہ پاک مزید ایسے کام کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب ان کے ساتھ تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ اختر حسین بیٹے کے ساتھ کے جو ان کے میسیجز میرے پاس تقریباً آتے ہیں، اور تقریباً ہر میسیج کو میں دیکھتا ہوں، اور دیکھ کے حقیقت میں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم میں، ہماری برادری میں ایسے ہونہار بچے پیدا کیے ہیں جو اپنی برادری کی بہبود کے لیے کام کرتے ہیں اور دن رات کام کرتے ہیں۔
बात अख्तर शहजाद साहब ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, मैं हमेशा उनको अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की, अवार्ड भी दी। लेकिन इसलिए एक चीज़ आप भूल गए, प्रेजेंटेशन जिसने बनाई थी माशाल्लाह इट वाज रियली वंडरफुल। मुझे नहीं मालूम वो प्रेजेंटेशन किसने बनाई थी, डायरेक्टर कौन था, पीछे कौन था। तो ये होता है सीइंग एंड बिलीविंग, और ये मार्केटिंग, शायद आप भी बिजनेसमैन है तो मार्केटिंग बड़ी अच्छी माशाल्लाह इसमें हुई आपकी, तो मैं उसको भी मुबारकबाद दूंगा जिसने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई और बड़ी प्रोफेशनल। और अख्तर शहजाद साहब का तो कहना ही कुछ अलग है कि जिस तरह रवानी से वो बात करते हैं। और ये मैं मुसलसल तीसरा चौथा प्रोग्राम है जो अटेंड कर रहा हूँ, हर साल करते हैं, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। और कम्युनिटी में कोई कमी नहीं है, सब मिलकर इंशाल्लाह काम करेंगे। हमने MOU भेजा हुआ है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट निकलेंगे। फ्रेंड्स ऑफ मेमन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी को खुसूसी यादगार ये शील्ड्स पेश की गईं, जबकि इदारे के टीम मेंबरान और रज़ाकारों को उनकी शानदार फलाही खिदमात के एतराफ़ में खुसूसी इनामात से भी नवाजा गया। इस्तकबाले माह सयाम और तकसीम अवार्ड से सजी इस खूबसूरत तकरीब में कच्ची मेमन जमात के अकाबिरीन, मरकज़ी कायदीन, ओहदेदारान, कारोबारी और समाजी शख्सियात, बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों, बुज़ुर्गों और ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हमारे साथ मौजूद हैं कच्ची मेमन मरकज़ी जमात के चेयरमैन गुलाम फारूक आर्तानी साहब। आइए आज की इस तकरीब के हवाले से इनसे जानेंगे और बात करेंगे। और माशाल्लाह ये इनकी रिवायत रही है, कई सालों से करते हैं। इनके जो हैं चेयरमैन अख्तर हुसैन शहजाद साहब ने एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग दी और उसके जो मल्टीमीडिया पे अपने काम बताए, तो ये देख के वाकई खुशी होती है कि ये इदारा जिस तरह खिदमत कर रहा है हमारी कम्युनिटी की। और कुछ ऐसे लोग हैं जो इंटीरियर सिंध में भी इनको ज़रूरत है, तो अप्रिशिएट करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइज़र्स जो हैं फ्रेंड्स ऑफ मेमन, उन्हें बहुत दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया और इस तकरीब के 2-3 बड़े अहम मकासद थे और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगा कि वो तमाम के तमाम मकासद पूरे हुए। तो मेरा नाम फयाज़ टाइफून है, मैं लाहौर से आया हूँ और वैसे बेसिकली तो कराची के ही है, हम कच्ची मेमन बरादरी से ताल्लुक़ है। तो बात यह है कि ऐसे प्रोग्राम जो हैं वो मुनक़द होने चाहिए और बरादरी और ख़ुसूसन हमारे मुल्क के जो माशी हालात हैं या माशी परेशानियाँ लोगों में, तो उसको दूर करने के लिए ऐसे प्रोग्रामों की ज़रूरत है ताकि जो ना आइंदा आने वाली नस्लें ऐसे किसी मुश्किलात का शिकार ना हो। मेरा नाम अशरफ अगरबत्ती वाला है, एक चेयरमैन कच्ची मेमन मरकज़ी जमात, और इस वक्त हाजिर दौर के अंदर फ्रेंड्स ऑफ सोसाइटी डायग्नोसिस सेंटर के नाम से फ्रेंड्स ऑफ मेमन, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। और आज का माशाल्लाह प्रोग्राम अख्तर हुसैन शहजाद साहब का फ्रेंड्स ऑफ मेमन का ज़कात के हवाले से, इसके अलावा जो इनके काम हैं मस्जिद के हवाले से, मदरसों के हवाले से और अंदरूनी सिंध में और कराची में कच्ची मेमन जमात के लिए जो ये काम करें, माशाल्लाह से कोई मुबारकबाद इनको मैं देता हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। आज का मेमन फ्रेंड्स ऑफ वेलफेयर सोसाइटी के प्रोग्राम में मैं शरीक हुआ और ये मेरा तीसरा प्रोग्राम था जिसमें मैंने शिरकत की। इस प्रोग्राम के तवस्सुत से इस इदारे की जो खिदमात हैं समाजी और वेलफेयर की, वो यकीनन एक ऐसी है कि सूरत को चिराग दिखलाने के मुतरादिफ है। जो काम ये हमारी टीम कर रही है, मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से इनको एक इनाम है कि जो अल्लाह ताला ने इनको इसके लिए चुना है और ये खिदमत कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे आज की तकरीब के हवाले से? मैं आज की तकरीब में शामिल तमाम मेहमानों का शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने बड़ी तादाद में शिरकत की, हमारी हौसला अफजाई की और उम्मीद है कि उनका ताउन हमेशा की तरह हमारे साथ रहेगा। और बीइंग अ मेंबर और मेज़बान, मैं इन तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो आज हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए।